पाहि पाहि समत्ता स्वाहा ओम पंचन्वयः ओम ज्ञानमयो विज्ञानमयो सर्वं दन्ततो जायते नभः चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा ओम संकुलत्रयातीतः वन्देहत्रयातीतः संकालत्रयातीतः तां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूस्त्वमस्तु वरों स्वाहा गणाधीकारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपं चकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अधस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः ईशा गणेश विद्या गणकर्षिः दशगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः स्वाहा प्रकृते पुरुषात् परम् एवं योगी योगिनां परस्वाहा एकदन्ताय विघ्न विनाशने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा शङ्कलाधरामतं सतं विलासिलोकरक्षसम् नायकैरुनाथकं नमामि तं विनायकं न चेतरापि भीकरं नमोऽपि पार्थभास्करं नमतरं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाञ्जनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं स्वतन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ఇప్పటిదాకా గణపతి హోమం అయింది అమ్మవారి హోమం అనేది శక్తి హోమం ప్రారంభమవుతున్నది కాబట్టి అందరూ శంకరేణాం సర్వాంగభూషామృతాం లీలాత్మద్యతిమాద్యపాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం యావత్తోత్వపిదే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభం. అందరూ శ్రీమాత్రే నమః అంటూ ధాన్యాన్ని కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఉండాలి. నమః స్వాహా ధూమం పరికల్పయామి నమః స్వాహా దీపం పరికల్పయామి నమః స్వాహా అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి నమః స్వాహా తాంబూలాది. ఓం నమశ్చండికాయై ఓం మార్కండేయ ఉవాచ స్వాహా सावर्णिसूर्यतनयो योमनः पद्यते समः यशावयदस्पत्यं विस्तराजतो मत्स्वाहा महामायानुभावेन यथा मन्मनरोजिषेत्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरतो नामस्य क्षितिमस्य बालयत सम्यक् प्रजापुत्राणि मौरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोलास्तदा स्वाहा ॐ तस्यतेर्भवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनेरं सेर्युद्धे गोला विध्वंसविर्जित स्वाहा ॐ ततस्वप्रमायातो निजदेशाधिपो भवतु आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिस्वाहा कोशोवर्त्या भवतं तत्रापि स्वपरेति स्वाहा ॐ ततोमृगया व्याजेनामृतस्वाक्यस्तभूमतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स्वाहा ॐ ततत्राक्षमद्राक्षे द्विजवर्यस्य मे सहस्रमे स्वाहा
ओम सोचिन्तयत्तु दादत्रामोत्रा कृष्णचेतनः मत्पूर्वैपादितं पूर्वं मया हीनं पुरहितस्वाहा ओम मत्प्रत्ययैस्ते रसदृत्ते धर्मदः पाल्यते नमः न जाने स प्रधानो मे शूरहस्तीन्द्रावद स्वाहा ओम मम वैरिवशिञ्जाधकान् भोगानुपलक्ष्यते एवमानुगता नित्यं प्रसादनभोजनैः स्वाहा अनुवृत्ते विद्याकर्णपदस्य भूपदे प्रणयोदितं स्वाहा ओम प्रत्यवास्तं वैश्य प्रत्रया वरदो नृपं स्वाहा ओम वैश्योवाच स्वाहा ओम समादरणा वैश्यो अमस्मन्नो दरिणाकुले स्वाहा ओम पुत्रदारे निरस्तता धनलो पाच साधुभिः विहीनत्तनेर्दारै पुत्रैरादाय वे धनं स्वाहा ओम मनोभ्यागतो दुःखी निरस्तच्चाप्तबन्धुभिः सोऽन्नमेत्य पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां स्वाहा ओम प्रवृत्तिं सुदराणां च दाराणां चात्रसंस्थितः इति तेषां गृहेश्च मक्षयं किन्नुतां प्रदं स्वाहा ओम गनुन्दे किन्न सद्वृत्ता धनुत्ता किन्नवे स्वाहा ओम राजौ वाच स्वाहा ओम यज्ञरस्तो भवान् लुप्तै पुत्रधारादिवर्जनैः स्वाहा ओम केशिकिम्बवदस्मे अमरभट्नादिमानसं स्वाहा ओम वैश्यौ वाच स्वाहा ओम एवमेव विद्यरोमिन भट्नादीपमर्चितां मनः एतन्त्यज्य विदृष्णे अञ्जरोत्तेन्द्राकृत स्वाहा स्वाहा इत्रे पुत्रभञ्जित्यं विदिने पदवन्दिषु एषां कुले मे निःश्वासो दौर्पणस्थितिजायते स्वाहा कार्तिचक्रधरवैश्यमातृमो स्वाहा ओम राजौ वाचसङ्गतराज्यस्य राज्याय स्वजनेन्द्र स्वाहा ओम जानतोऽपि यथा पुत्रैर्दारैर्भृत्यैर्जित स्वाहा ओम स्वजने सन्दिग्धस्तेजवास्तिष्ठाप्यति एवमेष साहञ्चात्मावश्यचिन्तदुःखितौ स्वाहा ओम दृष्टदोषे विषयेन्मुत्साहा यतो हिज्ञान सर्वे वशमक्षप्रदादयः गानन्दन्मनुष्याणां यत्तेषां भगवत्यां स्वाहा मनुष्याणां यत्तेषां प्रियमन्यस्वाभयोः गानेर्विदुपच्छेदान् पतङ्गाश्चावतिः स्वाहा कर्मोक्षाद्रुतान्मोहात् प्रीयमाणानपेक्षिता मानुषापरिव्याघ्रासाभिलाषाश्चान् प्रति स्वाहा ओम लोभापत्तिमकाराय नमेराज्ञि तथा पूर्णदावत्ते मोहवत्ते पाश्चा स्वाहा ओम महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्रयस्वयंकार्यो योगविद्राविरत्पदे स्वाहा ओम महामाया हरे श्रीधातया सम्मोहनेतो नारायणां वेदां देवी भगवती स्वाहा ओम बलायां मोहाया महामाया प्रेषते दयार्दृष्टिरेविष्टन्यकलेश्वराधरं स्वाहा ओम देशा प्रसन्नावरदा मोहा भवदुक्तये सावित्र्यावमामुखे हेतुभूताधनामणि स्वाहा ओम मैजाद्र स्वाहा अभ्यदाव संशप्तमशेषे रसुरेणुतः सुदर्ज तो देवीं व्याप्तलोकत्रेन्विषा स्वाहा प्रौढे दुर्दया देव्या सृत्विषां स्वाहा चन्द्रात्मने दुर्गावृत्यमन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयोत्सवः आये ओमाये सवित्राये सपरिवाराये सर्वमङ्गलविग्रहाये ओमी मनः विश्वपारिणी माता की जैन महर्षि नमरेन्द्रः यथा वेद प्रियसंगतोय वंशेनतोय स्वाहा ओम दिनमाहते दीनधारे नमोदरे आगनामुदेशे देवी अप्तिविवेकवाद स्वाहा विश्वासोत्पत्तिदा नरसिंहसम्पत्त्यागतं भास्करेण भावितेने प्रणोते विजारणास्वाहा सम्पत्त्यानिपत्त्यगतदारणा परप्रहारेण विदग्धावस्य बृहत्रं स्वाहा ओम रत्रत्रमेदेया विलासचालदरहतः ओम मेघेर्कान्तप्रभराणादे प्रणेजा विश्वासमोनेनाच पादयामानुभूतखण्डविवेचनाः वासानिलास्ताश्वनिषेधं भगवतला स्वाहा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो शंकर ओम जन्माधार सुंदर महागजस्ता ओम नमः शिवाय आदिम मंथन जगत जगत ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय स्वाहा
कर्चक्षणं मूढा मधुया वृत्तिमाभ्यहं मया ओम एवं देव्यवाच स्वाहा ओम दैत्येश्वरेण प्रेतो बलवान् बलसंप्रदः वाच्यपरश्वधै स्वाहा ओम ततो रक्तो वाकृत्वा विजिरावैया कैलासमुनीलक बहु सुंदर गिरियट कैलासमुनीलक बहु सुंदर गिरियट नारदुडु तुम्बुरुडु राक्षसहकार मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन संकल्पिता अनुसारेण ओमेन ఇంతవరకు మనం సంకల్పించినటువంటి నవచండీ కార్యక్రమం అనేది పరిపూర్ణంగా ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహంతో నిర్విఘ్నంగా పూర్తి కాబడ్డది. श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सत्य श्री सौभक्तामपुत्रोत्तरायणे माघमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां भववासे भवनेष्ठायां शुभनिष्ठौ धर्मङ्गलान्यधर्माभ्युत्थाननित्यपूर्णधर्मसंस्थापनद्वारा प्राणिसत्तां विश्वकल्याणं लोककल्याणार्थं
नस्कामो ग्राम कल्याणार्थ यजमानस्य कल्याणार्थं पाश्चात्येकयोगमुद्रात्मिका शिवपञ्चाली देवता स्थिर प्रतिष्ठा महोत्सवाद्ये कर्मणे महाकाली महाग्नि महासरस्वती परिपूर्णानुग्रह कृपा कटाक्ष बलविद्यर्थं चण्डी महादेवतानुग्रह प्रसादविद्यर्थं यत्र राजेन्द्र ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजा करिष्ये समस्त
चंद्रशेखर भक्तार्थ भंजनाय नमो नमः और सर्वपाद विमुक्त सुजन्याय नमो नमः और नाम पारायण भूतप्रदाय नमो नमः सृष्टि दिलोधान संकल्पाय नमो नमः और श्री षोडशाक्षरी मंत्र मध्यगाय नमो नमः और आद्यंत स्वयं भूत दिव्य मूर्तये नमः और भक्तांतरैक्य वियोगाय नमो नमः और मात्रमंडल संयुक्त ललिताय नमो नमः और भटरैक्य महाभूतनाशनाय नमो नमः और अक्षरयुक्ताय शिक्षणाय नमो नमः और गणेशाय विग्रहाय नमो नमः और गणेश महोत्सव कारणाय नमो नमः और महेश उत्तराय नमो नमः और नमो नमः दीपं संकल्पयामि अन्ते शुद्धामजनयं तमर्पयामि नाराय स्वाहा काराय स्वाहा नाराय स्वाहा प्रणय स्वाहा जय स्वाहा धारणं तमर्पयामि आम्बुराधि बाबुलति दुरसंत बाबुलति दुरसंत में भगवानति कालो मचाला बला कालो खुदा कालो मचाला बला कालो खुदा सुंदर के लंदन में साथे सावला परित्यक्त्वा
కార్యక్రమానికి జిలేబీ మరియు కటాక్షలు పొందాలని కోరుకుంటున్నాం. ఓం నమస్తే. భక్త భాషలకు తెలమనగా రేపు ఉదయం ప్రజాస్తంలో ప్రదర్శనలు నవధాన్యాలు రాగి పైసలు వేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వచ్చి అక్కడ జాబు చెట్టు దగ్గర చెట్టు కింద యాదగిరి స్వామి అమ్ముతున్నాడు. ముఖ్యం పాదం బంగారు 25 బంగారం రాజు వెండి నవధాన్యాలు నవరత్నాలు రాగి పైసలు అన్ని కలుపుకుంటే చెట్టు కింద యాదగిరి స్వామి వచ్చాము. మేము సాయంకాలం 7 గంటల రేపు ప్రతిష్ట ఉన్నాం. వచ్చిన వాళ్ళు పోండి, రాని వాళ్ళు కూర్చుంటే అయ్యగారు ఇస్తాడు. ఇంకా రాని వాళ్ళు కూర్చుంటే వచ్చిన వాళ్ళు దయచేసి పోండి, అన్నం తినిపోరు. ఇక సాయంత్రం 7 గంటల ప్రతిష్ట ఉన్నదంటే పోతున్నాం. ఎవరికైతే రాలేవో వాళ్ళు కూర్చోవాలి. భక్తులు ఎవరైనా టెంట్ కింద అందరికీ టెంట్ కింద నవరత్నాలు ముఖ్యం వచ్చిన వాళ్ళు దయచేసి పోండి. బయటకు పోతే పూర్వదళంలో పెట్టండి. వజ్రం పూర్వదలే ఓం భ్రాం భ్రీం భ్రమేశ్వరం ధ్యానమః ఓం ఆగ్నేయంలో పెట్టండి. ఆగ్నేయ దళంలో నీవార బీజాన్ని పెట్టిన దాన్ని అభిమంత్రించండి. ఆప్యాయ స్వతమైన విశ్వసమేంద్రయాగముద్రినుతి మళ్ళీ 2 తీసుకోండి. ఓం హ్రైం కవచాయ నమః మాషాష్టమే. ఉత్తర దళంలో పెట్టండి. ఉత్తర దళంలో బృహస్పతి కృతోజ్జనేషు జంఘాపాదోర్ధ్వముచ్యతే
गर्भश्चैवोदरं ज्ञेयं कटिश्चैव तु मेखला सम्भाष्टवाहवोज्ञेय घण्टाजिह्वा प्रकीर्तिता दीपप्राणोऽस्य विज्ञेयनाथ गवाक्षः कर्णमुच्यते कपोतपालस्कन्धोऽस्य दीवाचामलसानकः रकस्तुषिरो ज्ञेयं मज्जाक्षस्तरसंहितं मेदश्चैव स्थाविद्या कलेतो मांसमुच्यते अस्थिरिचरे शिरास्तस्य स्नायुः कीलालयस्मृताः चक्षुषी शिखरास्तस्य भुजाः केशाः प्रकीर्तिताः एवं पुरुषी देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः त्यजेत् अज्ञाननिर्माल्यं సో మనకి పరమేశ్వరుడి చేత ఈ శరీరం నుండి ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క స్వరూపం మనకి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి మన శరీరంనే దేవాలయంగా మరచుకొని మన శరీరంలో ఉండేటువంటి జ్యోతి స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మనే వినాయకుడుగాను విష్ణువుగాను అమ్మవారిగాను ఒక రూపాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ గర్భాలయంలో పెట్టుకొని నేనే అక్కడ ఉన్నాను, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వరూపానికి రూపమే నేను అనే భావన చేసుకొని తరించమని చెప్పినని శాస్త్రం చెప్పింది. అట్లాగే ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేశాము. ఈ ధ్వజస్తంభం అనేటువంటి ప్రాంగణం మన శరీరంలో పాదాలు, దేవాలయానికి పాద స్వరూపం. అలాగే ధ్వజస్తంభానికి గర్భాలయ ద్వారానికి మధ్యలో ఉండేటువంటిది మోకాళ్ళు. అలాగే స్తంభాలు మన శరీరంలో ఉండేటువంటి బాహువులు. కంఠ అనేటువంటిది నాలుక స్వరూపం. దీపాలు వెలిగిస్తారు అయ్యగారు. ఆ వెలిగించే దీపాలు మన శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాణం. అలాగే అభిషేకం చేసినటువంటి నీళ్లు బయటికి పోతూ ఉంటాయి, అది మన గుహ్యాంగం. అలాగే ఆ స్వామివారు ఆశీనులై ఉండేటువంటి పీఠం ఏదైతే ఉందో ఆ పీఠమే మన హృదయం. అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతు పొలాన్ని దున్నుతూ ఉంటాడు. దున్నుతూ ఉంటే నాగలి భూమిని కలుషిస్తూ ఉంటుంది, దున్నుతూ ఉంటుంది. ఆ లేచినటువంటి దుమ్ముని ఎద్దు ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని గిట్టలతో తొక్కేస్తూ ఉంటుంది. భూమి మట్టి బయటకు వేస్తే రైతుకి అరిష్టం. ఎద్దు లక్ష్మీ స్వరూపం కాబట్టి అది తొక్కేస్తూ ఉంటుంది, అరిష్టం బయట లేవకుండా. అట్లాగే మనం చేసేటువంటి ప్రతి ప్రదక్షిణలో ప్రతి అడుగులో మనలో ఉన్నటువంటి అహంకారాన్ని ఆ పరమేశ్వరుడు తొక్కేస్తూ ఉంటాడు. ఆ దేవాలయానికి పైన ఉన్నటువంటి సకల మూర్తులు, బయటికి కనిపించేటువంటి ఆకృతులంతా కూడా ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి అనేక రకములైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి ఆకారములు. స్వామివారి నుండి నీళ్లు పడి బయటికి పోయేటువంటి మార్గం మలద్వారం ఉన్నారు. స్వామివారి యొక్క పైన శిరస్సు మీద ఉండేటువంటి కలశ శిఖరం, అది శిరస్సుగా ధ్యానం చేయమన్నారు. ఆ స్వామి ఇవన్నీ కూడా మన శరీరంలో ఉండేటువంటి మజ్జ అంటే పౌడర్. దాన్ని నిలబడడం కోసం మేస్త్రి చేత మెత్తబడినటువంటి సిమెంటు, సున్నము ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా చర్మం. అందులో ఉండేటువంటి రాళ్ళు ఎముకలు. దీని కళ్ళు ఏవి అంటే ఆ శిఖరానికి ఉన్నటువంటి అడుపక్క ఇటుపక్క ఉండేటువంటి రెండు చెవులు మాదిరిగా రెండు బొమ్మలు ఉంటాయి, అవి కళ్ళు. దీనికి దేవాలయం అనేటువంటి ఈ పురుషుడికి కేశాలు ఎక్కడున్నాయంటే ధ్వజమే కేశవులు. మనం పెట్టేటువంటి పూజ చేసినటువంటి ఈ ధ్వజమే కేశవులు. ఈ విధంగా ఎవరైతే దేవాలయ స్వరూపం తెలుసుకొని ఆ పరమేశ్వరుని అందులో పెట్టుకొని పూజ చేసుకుంటాడో వాడు ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు అని మనకి శాస్త్రంలో చెప్పారు. రామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే విశృణుతో మాఘమాసే కృష్ణపక్షే తృతీయాయాం భోమవాసరే శుభే నక్షత్రే శుభయోగే శుభగణ ఏవం గ్రహాణ విశేష విశిష్టాయాం విష్ణుభద్రోతి పరమేశ్వరముద్దిశ్య పరమేశ్వరం ప్రీత్యర్థం అస్య శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య అగణితానేక దివ్యావతారస్య అజరాజకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య ఆదిమధ్యాత్రహితస్య సృష్టి స్థితిలయస్య శ్రీమూర్తే భగవతః శ్రీ ఆదిత్య గణనాథ అంబికా నారాయణ పరమేశ్వర శ్రీ పార్వతీ సహిత
రాజరాజేశ్వరస్య దివ్య స్థిర ప్రతిష్ఠ ఇష్టక దారు ఆది నిర్మితం వనభి జగతి ప్రాకార గోపుర పరిఖ పరివార దేవతాలయ సంయుతం ఘంటా వితాన ధ్వజ పతాకాది అలంకృతం ప్రాసాదం తత్తతు దేవత లోకకామః కులద్వయ ఉద్ధార అర్థం శ్రీ పార్వతీ సహిత రాజరాజేశ్వర దేవత ప్రీతయే అహం ఉత్సృజామి. ఏమన్నారంటే ఇటుకలతో ఈ ఫలం అంతా కూడా సమర్పణ చేస్తున్నాం. నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మా పితృదేవతలందరినీ కూడా మా అమ్మగారిని వాళ్ళ కులంలో పుట్టినటువంటి వాడు, మా నాన్నగారిని వాళ్ళ కులంలో పుట్టినటువంటి వాడు అందరినీ, అంటే మీకేనా అంటే ఇందులో ఎంత రేడు ఇసుక ఇచ్చిన వాడికి కూడా ఈ ఫలం అంతా వస్తుంది. మీకే కాదు. అయ్యా నీళ్ళు వస్తాడు. ఇది భగవంతుడి యొక్క స్వత్వం. అప్పుడు దొరుకుతోంది కార్యక్రమం అని చెప్పి తెలిస్తే ఎవరికి బుట్టు పెట్టి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం కార్డు ఇవ్వక్కర్లా. మనందరి బాధ్యత. ఒక్క తులసి దూరం పట్టండి.
గాంధీ బొమ్మ అంటే గానాపూరా సీను గానాపూరా పీఠాధిపతి గారు మన రామాలయానికి విచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి మాటలంతా మంగళ హారతులు తీసుకొని స్వామివారి యొక్క ఆహ్వాన కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. గ్రామస్తులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించుకొని స్వామివారి యొక్క శుభాశీస్సులు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మాటలందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు మాటలు యువకులు గ్రామ పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించుకొని స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. గ్రామస్తులకు తెలియజేయడం ఏమనగా కొద్దిసేపట్లోనే శ్రీ శ్రీ ఎంపీ పీఠాధిపతి గారు మన రామాలయం వద్దకు విచ్చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాంప్రదాయంగా సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించుకొని స్వామివారి యొక్క ఆహ్వాన కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకొని వారు అందించేటటువంటి శుభాశీస్సులను పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. జై శ్రీరామ్. గ్రామస్తులకు తెలియజేయడం ఏమనగా కొద్దిసేపట్లోనే స్వామివారి యొక్క ఆహ్వాన కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది. మరి మాటలు మరి భక్తులు గ్రామ పెద్దలు యువకులందరూ కూడా ఎవరు కూడా కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోకూడదు. స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహానికి కోపానికి గురి కాకుండా చూడాలి. దయచేసి స్వామివారు కూడా మన గ్రామంలో అందరికీ శుభాశీస్సులు అందించి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆనందంగా స్వామివారి ఆహ్వాన కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవాలి. వారికి మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరం మాటలంతా మంగళ ఆరాధనతో మనమంతా యువకులు గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా స్వామివారి ఆహ్వాన కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవాలి. దయచేసి ఎవరు కూడా సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించుకొని చెప్పులు కానీ ఎలాంటి లేకుండా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ నిబద్ధతతో స్వామివారి ఆహ్వాన కార్యక్రమంలో భగవానికి స్వామివారి ఎవరు కూడా మాట్లాడుతూ స్వామివారు అందరూ కూడా
భక్తులకు మనవి, దయచేసి స్వామివారు ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ స్వామివారి వెంబడి వెళ్ళదు, నిశ్శబ్దంగా కూర్చోండి 2 నిమిషాలు. వీళ్ళతో ఆ పరమేశ్వరుడికి ఒక దేవాలయాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాము. నిర్మాణం చేసుకున్న తర్వాత పరమేశ్వరుడి యొక్క ప్రతిష్టా కార్యక్రమం మనము నిర్వహించుకోవాలి అని చెప్పేసి గ్రామస్తులు అనగానే మొట్టమొదట నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మనం ముహూర్తం త్వరగా నిర్ణయించుకుంటే మనం స్వామివారిని కూడా ప్రతిష్టా మహోత్సవానికి మనం ఆహ్వానించవచ్చు అనేటువంటి మాటను చెప్పగానే వచ్చినటువంటి గ్రామ పెద్దలు, ఆలయ కమిటీ మెంబర్లు అందరూ కూడా తప్పకుండా మనం ఆ పని చేద్దామని చెప్పేసి వారందరూ అన్నారు. అలాగే మనం నిర్ణయం చేసుకుని స్వామివారి వద్దకు వెళ్తే స్వామివారికి పాపం అనుకోకుండా ఆ ముహూర్తానికి వేరే ప్రతిష్టా కార్యక్రమం ఒప్పుకోవడం జరిగింది. వారు ఒక మాట అన్నారు, మరి సందీప నీవు కనుక 28వ తారీఖు కనుక ముహూర్తం పెట్టుకుంటామంటే నేను తప్పకుండా మీ గ్రామానికి వస్తాను, మీ గ్రామస్తులందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. వారు చెప్పగానే వచ్చినటువంటి పెద్ద మనుషులందరూ కూడా ఒకే మాట అన్నారు, వారు మన గ్రామానికి ఎప్పుడు వస్తే అదే మనకు మంచి ముహూర్తం. అందరూ అనగానే స్వామివారికి విషయం విన్నవించగానే తప్పకుండా వస్తాగా, నా ఆశీర్వచనంతో ప్రతిష్టా మహోత్సవం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుందని చెప్పేసి స్వామివారు సెలవించడం జరిగింది. అలా స్వామివారు మన గ్రామానికి రావడము మనమందరం కూడా చేసుకున్నటువంటి అదృష్టము. స్వామివారు మన గ్రామానికి రావడం వలన వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి శిరస్సు నుంచి ప్రారంభంగా తెలియజేస్తున్నాను. స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ పాత్ర ఉంటుంది కాబట్టి భక్తాదులు ఎవరు కూడా ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా స్వామివారు చెప్పేటువంటి మంచి మాటలను విని ఆ మాటలను విన్న తర్వాత ఆచరించి ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనమందరం కూడా పొందుదాము. ఓం నమః శివాయ. जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दत्तात्रेय महादेवो दत्तात्रेय महागुरु दत्तात्रेयादि वैकुंठम नारायण महामजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। हम्पी क्षेत्राधिपति विरूपाक्ष स्वामी वारिकी अम्मवार पंपादेवी अम्मवार भुवनेश्वरी देवी त्रिमूर्ति अवतार స్వరూపమైనటువంటి దత్తాత్రేయ స్వామి వారితో పాటు పవనసుత హనుమాన్తో పాటు సనాతన ధర్మాన్ని కలియుగంలో పునః ప్రతిష్టాపన చేసినటువంటి ఆది శంకరాచార్య వారితో పాటు సమస్త దేవీ దేవతల చరణాలకు శిరసాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తూ ఈ యొక్క ప్రతిష్టా మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి 50 మంది ఋత్వికులకు కార్యకర్తలకు భక్తులకు అందరికీ మా యొక్క నారాయణ స్మరణ పూర్వక ఆశీర్వచనాలు. కూర్చున్నారా? నిలబడి కూర్చోండి మంచిగా.
మన యొక్క ఆచారాల మీద సంప్రదాయాల మీద రీసెర్చ్ చేసి మంచి మంచి ఫలితాలను పొంది వాటిని ప్రపంచానికి చాటుతున్నారు. ఏ దేశానికైతే మనం చిన్న దేవుడు ఫోటో కూడా తీసుకోకపోతే జైల్లో పెట్టేటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి దేశంలో భవ్యంగా ఒక దేవాలయం నిర్మాణమైంది మొన్న 22వ తారీఖు. దీనికంటే మనకి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఏం కావాలి చెప్పండి. బరాక్ ఒబామా ఆయన క్రిస్టియన్ మతం వాళ్ళది. ఆయన అధ్యక్ష పదవిలో ఉన్నప్పుడు, అమెరికాకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన నివాస స్థానమైనటువంటిది శ్వేత భవనం, వైట్ హౌస్ అంటారు. దీపావళి పండుగ రోజు పెద్ద పెద్ద దీపాలు తెప్పించాడు, పండితులను పిలిపించాడు, దీపాలు వెలిగించి మన భారతీయ సంస్కృతి యొక్క విశేషాన్ని చెప్పాడు. ఏమన్నాడు? అసతోమా సద్గమయ, తమసోమా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోమా అమృతంగమయ అని దానికి అర్థం చెప్పాడు ఇంగ్లీష్లో. మానవుడిలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము అనే అంధకారం తొలగిపోతున్నాడు. ఏమిటి అజ్ఞానము? చీమలు ఉన్నాయి. ఎట్లా పోతాయి చీమలు? చూడగా చీమలు ఎట్లా పోతాయి? పోలీసులు ఉంటాడు కదా చెప్పడానికి. ఎక్కడైనా చూడండి, ఒక్క చీమ కూడా లైన్ తప్పకుండా లైన్ పోతుంది. కానీ మనకి ఏం చేస్తారు? అన్న చోట బోర్డు పెడతారు. ఏం బోర్డు పెడతారమ్మా? క్యూ పద్ధతిని పాటించండి. అంటే మనకి అంధకారం ఉంటేనే మన జ్ఞానం వేరేంటే కదా. చెప్పులు విడిచి స్థలం రాసుకుంటారు. అక్కడ ఒక చెట్టు ఉంటుంది, నీళ్లు వృధా చేయాలని రాస్తారు, అక్కడే నల్లలు తిప్పిపోతుంది. ఇవే అజ్ఞానం అంటే. ఇవన్నీ తొలగిపోతాయంట మనం వేరే చెప్పే పని లేకుండా. మనకు తెలుస్తుంటుందంట ఎవరు చేయకూడదు కదా, ఎందుకు చేస్తున్నారు. ఇది అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పాడు. ఇంకా ఏమన్నాడు? మృత్యుమా అమృతమయ. మృత్యువు తప్పింది కాదు. అయితే శరీరంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఇబ్బందులు రాకుండా జీవనం గడిచిపోతుందంట. దీపాలు వెలిగిస్తే అమెరికాలో ఫోటోలు కరోనా వస్తుంది, పోయి డైరెక్ట్ కూర్చో మంచిగా. పెద్దలకి గౌరవిస్తే వాళ్ళని మంచిగా చూస్తారు, ఆశీర్వాదం చేస్తారు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా జరిగినటువంటిది. గణపతి భక్తుడు ఎప్పుడు ఏం తలుచుకుంటుంటాడు? ఎవరు తలుచుకుంటాడు? గణపతి భక్తుడు. శివ భక్తుడు శివుడు తలుచుకుంటాడు, గణపతి భక్తుడు గణపతిని తలుచుకుంటాడు. ఒకరోజు సాయంత్రం పూట చెరువు కట్ట మీద నడుచుకుంటూ పోతున్నాడు గణపతి భక్తుడు. కాలు జారి ఆ చెరువులో పడ్డాడు. ఎవరు పిలుస్తాడు? గణపతి రక్షించు, గణపతి రక్షించు అని రాస్తున్నాడు గట్టిగా. గణపతి వచ్చేసాడు, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. వచ్చి ఆ కట్ట మీద మంచిగా నాట్యం చేస్తున్నాడు. ఈయన ఎవరు నాట్యం చేస్తున్నారు? గణపతి. ఇప్పుడు అరుస్తున్నాడు లోపల నుంచి, నేను రక్షించబడి నాట్యం చేస్తావా? అప్పుడు గణపతి ఏమన్నాడు తెలుసా? నన్ను ముంచేటప్పుడు ఏం చేశాడు అడిగాడు. ఏం చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు? ఆయన ముంచుతున్నాం నీళ్ళ లోపల. అట్లనే చేస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. భగవంతుడు ఆయనకి ఏం చేస్తే అది మనకి ఇస్తాడు. మనం దండం పెడితే ఆశీర్వాదం చేస్తాడు. ఫోటో తీసి ఆయన ఫోటో తీస్తాడు.
అట్లా బరాక్ ఒబామా క్రిస్టియన్ మతమైనప్పటికీ మన ధర్మం గురించి మన యొక్క ఆచారాల గురించి గొప్పగా చెప్పాడు. అంత మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం చూసింది టీవీలో. చూసుకోండి, మీరు కూడా కావాలంటే మీ గూగుల్లో టైప్ చేయండి బరాక్ ఒబామా దీపావళి ఫంక్షన్ టైప్ చేయండి, మొత్తం వస్తుంది. ఏం చేస్తారు వ్రతం చేసినప్పుడు? ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తారు, మగవాళ్ళు చేయడానికి చెప్తారు. 3 సార్లు తింటారు, 4 తింటారు, అదే చెప్తారు. ఒక్క పొద్దు ఉంటారు, ఉపవాసము. అంటే ఏం చేయాలి? ఒక్క పొద్దు అంటే ఏం చేయాలమ్మా? బోండాలు, బజ్జీలు, మైసూర్ పాకులు, జిలేబీలు, జాకెట్ తినాలి. అన్నం తినద్దు, రొట్టె తినద్దు, ఇంతే కదా, అంతేనా? ఈ ఉపవాసం అనే చిన్న ఆచారం మీద జపాన్ వ్యక్తి రీసెర్చ్ చేశాడు, పరిశోధన చేశాడు. ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఎవరికి ఇస్తారు నోబెల్ ప్రైజ్ అంటే? ప్రపంచంలో అందరికీ మంచిది ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు. మన దేశానికి ఇంకా మంచి చేస్తే వాళ్ళకి పద్మ అవార్డ్స్ ఇస్తారు. అట్లా నోబెల్ ప్రైజ్ దేనికి ఇచ్చారంటే ఉపవాసం అనే దాని మీద ఆయన రీసెర్చ్ చేశాడు. అంటే మన చిన్న ఆచారం ఒక్క పొద్దు ఉపవాసం అనేది ఎంత గొప్పదో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి మీరు. దాని పేరు ఇంగ్లీష్ లో ఆటోఫాజీ, AUTOPHAGY. మీ పిల్లలు చెప్పండి, వాళ్ళు మొబైల్ ఆడుకుంటుంటారు కదా, ఏమేమో గేమ్స్, ఆటలు. వాళ్ళకి చెప్పండి, నాన్న దీన్ని టైప్ చేయరా, దాని విషయం చెప్పమని చెప్పండి. వాడు చదువుతాడు, వాడికి అర్థమవుతుంది, మీకు అర్థమవుతుంది. అంత చిన్న ఆచారం ఎంత గొప్పదో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. శివుడికి అభిషేకం చేస్తాము, ఆ యొక్క జలాన్ని మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? దాన్ని చేయగలుగుకుంటామా? శానిటైజర్ లాగా ఏం చేస్తాం? దాన్ని తీర్థంగా తాగుతాం, కళ్ళ కలుగుని తాగుతాం. మరి అదే సమయంలో మంచి నీళ్ల బాటిల్ ఇస్తే చల్లటిది అబ్బా అని కళ్ళ కలుగుని తాగుతామా? 2 నీళ్లే కదా, మరి దానికి ఎందుకు శక్తి వచ్చింది? మన భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయానికి శక్తి ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏవి మూఢనమ్మకాలు కావాలి. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే చిన్న చేస్తాం మనం. పొద్దున లేవగానే చేతులు చూసుకోవాలి. 3 అమ్మవారు కనబడతారు. కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కర మధ్య సరస్వతి, కరమూలే స్థిత గౌరీ, ప్రభాతే కరదర్శన. భూమాత నమస్కారం చేయాలి, తర్వాత పెద్దల నమస్కారం చేయాలి. చిన్న చెప్పారు, కానీ దీని వెనక అద్భుతమైన శక్తి ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు భూమాత నమస్కారం చేయాలి? మీరు బస్సులో పోతుంటారు, నిలబడి ఉంటారు, రైల్లో పోతుంటారు, నిలబడి ఉంటారు. ఎవరైనా పక్కకు జరిగినా కూర్చోండి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? ఏం చెప్తారమ్మా? కొడతారా? వాళ్ళని తిడతారా? ఏమంటారు? థ్యాంక్స్ అని చెప్తారు. చిన్నగా ఇంత స్థలం ఇస్తే, కానీ భూమాత మనకు ఆహారం ఇస్తున్నది, నీళ్ళని ఇస్తున్నది, బంగారు కట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పాము భూమాతకి. చూడండి, ఇన్ని ఇస్తున్న భూమాత ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పారు. అందుకనే చెప్పారు పొద్దున్న లేవగా భూమాత నమస్కారం ఏమని చెప్పారు. అదే థ్యాంక్స్. జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేశారు ఎప్పుడైనా? ఎప్పుడు చేస్తారంటే పెళ్ళి ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు చేస్తారు. ఎవరైతే తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా బ్రహ్మాండమైన స్థితి వస్తుంది జీవితంలో. అదే గణపతికి జరిగినటువంటి స్థితి. గణపతికి ఎందుకు మొదటి పూజ వచ్చిందంటే అందుకనే వచ్చింది. అట్లా నీళ్ళకి తరంగాలను తీసుకునే శక్తి ఉంటుందని చెప్పి ప్రూవ్ చేశాడు. దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో HADO అంటారు. ఈ గూగుల్లో టైప్ చేయండి, అద్భుతంగా వస్తుంది. మంచి నీళ్ళకి తరంగాలను తీసుకునే శక్తి ఉంటుంది. మంచి మాటలు చెప్తే నీళ్ళకి శక్తి పెరుగుతుంది, చెడు మాటలు చెప్తే దాని యొక్క శక్తి పోతుంది. మరి అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఊరికే చెప్తారా? ఊరికే ఉంటారా మంత్రులు? ఎన్ని మంత్రాల ద్వారా ఆ యొక్క నీళ్ళతో అభిషేకం చేస్తారు, అందుకనే దానికి అంత శక్తి వస్తుంది.
ఇట్లా అనేకమైనటువంటివి మనకి మన భారతీయ సంస్కృతిలో మన ఋషులు మనకు అందించారు. వాటిని మనం మెల్లగా పక్కకు పెట్టాం. దీని వరకు ఏమి శక్తి లేదని. అందుకనే మనకు దిన గండం 100 ఏళ్ళ ఆయుష్లా గడుపుతాం. ఇంకా ఇక్కడ మనం చేసుకుంటున్న దేవతల యొక్క శక్తి ఏమిటి? దేవాలయం అంటే స్ఫూర్తి కేంద్రము, వ్యక్తి వికాస కేంద్రము. ఏటీఎం సెంటర్ కాదు ఇది. ఏటీఎం సెంటర్ పోతారు, కార్డు పెడతారు, ఇన్ని డబ్బులు వస్తాయి, డబ్బులు వస్తాయి. అది కాదు దేవాలయం అంటే. కోరికలని తీర్చేటటువంటి కేంద్రం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. భగవంతుడికి తెలుసు మనకి ఏమి ఇవ్వాలో ఏమి ఇవ్వకూడదు. అంత వ్యాపారం చేయొద్దు మనం. వ్యాపారం అంటే ఏమిటి? నా కొడుక్కి పెళ్ళైతే నీకు కూడా కళ్యాణం చేయిస్తా, నాకు మనవాడు పుట్టాడంటే నీకు ఇంకోటి చేయిస్తా, తొట్టు చేయిస్తా. వ్యాపారం మొదలు పెట్టామంటే పెద్ద వ్యాపారం గుర్తుపెట్టుకోండి. చేసిన తర్వాత నొక్కితే పని చేస్తుందా? దానికి ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలమ్మా? అన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్ లేదా? మేమన్నీ కొత్త ఫోన్లు ఎవరు కొనుక్కోలేదా? ఏం చేయాలి? దానికి ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. ఎన్ని గంటలు పెట్టాలి? ఛార్జింగ్ పెట్టి పంతుల్ని పిలవాలి. పిలుస్తారా పంతుల్ని మీరు ఎవరైనా? మీరు పిలవాలి. అందుకని మీ ఫోన్లు పనిచేయడం సరిగ్గా. రేపటించిన పిలవండి పంతులని. ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి పంతులు గారండి, 1,00,000 రూపాయలు ఫోన్, అది ఒక 10 నిమిషాలు మంత్రాలు చదవమనండి. ఓ అమ్మా 2 రోజులు పనిచేస్తుంది మంచిగా. ఛార్జింగ్ అయిన తర్వాత దాన్ని నొక్కితే, బటన్ నొక్కితే బొమ్మ వస్తుంది. ఏం మాట్లాడలేం, ఏం చేయలేం. తర్వాత ఏం పెట్టాలి? దాని లోపల ఏం పెట్టాలి? సిమ్ కార్డు పెట్టాలి. సిమ్ కార్డు పెట్టిన తర్వాత నొక్కితే ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ అని వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? అన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లు, ఎవరికి కొత్త ఫోన్లు కావాలి. ఏ బజార్లో తెచ్చుకున్నారో, ఏ అంగడిలో తెచ్చుకున్నారో ఫోన్ అని. కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ వాడు దాన్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ రేంజ్లో టవర్ దగ్గర ఉన్నట్టయితే సారీ దునియా ముట్టిమే, మొత్తం ప్రపంచం చేతిలో ఉంటుంది. అంత పని చేస్తే, చిన్న ఒక యంత్రానికి అంత పని చేశామే. అట్లనే మనం ఇక్కడ ఆ మూర్తులకి ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను తెచ్చి విగ్రహం, అది శివుడు తెచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది చెప్పడం లేదు. 5 సంవత్సరాలు అయింది. చూసారా? దండం పెట్టారు అప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ 5 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది. కానీ ఎవరు పెట్టారా? పెట్టలేదు. ఎందుకు పెట్టలేదు? దానికి శక్తి లేదు అప్పుడు. ఎట్లాగైతే మొబైల్ షాప్లో కొత్త ఫోన్లు ఉంటాయి, అవి దానికి ఏం ఉపయోగం ఉండదు. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు లేక కొద్దిగా. శిల్పి దగ్గర చాలా విగ్రహాలు ఉంటాయి. ఎగ్జిబిషన్లో పోతారు మీరు, చాలా విగ్రహాలు ఉంటాయి. దండం పెడతారా వాటికి? ఇక్కడ తేంగానే వాటికి మనం దండం పెడుతున్నాం. ఎట్లా అంటే, ఎట్లాగైతే మొబైల్కి ఛార్జ్ చేసామో అట్లా ఛార్జింగ్ మొదలు పెట్టారు నిన్నటి నుంచి. నిన్నంతా నీళ్ళలో పెట్టారా విగ్రహాల్ని? జలాదివాసము పెట్టి వీళ్ళు మంత్రాలు చదివారు, ఊరికే కాదు. అందుకనే మీ ఫోన్లో కూడా మంత్రాలు చదువుకొని బాగా శక్తి వస్తుంది. మంత్రాల ద్వారా ఛార్జింగ్. జగత్ సర్వం దైవాధీనం, తద్దైవం మంత్రాధీనం. మొత్తం సృష్టి ఎవరి ఆధీనం ఉంటుందంటే ఆ దైవానికి ఆధీనంలో ఉంటుంది. శివుడాజ్ఞ లేదే చీమైనా పుట్టదు. ఏ చిన్న పని కావాలన్నా చేయాలన్నా కానీ ఆయన ఆజ్ఞ కావాల్సిందే, పరమేశ్వరుడు ఆజ్ఞ. మన యొక్క ఆ దైవం ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుందంటే మంత్రాలకు ఆధీనంలో ఉంటుంది. తద్దైవం మంత్రాధీనం. ఆ మంత్రాలు ఎవరైతే దాదాపు ఒక 12 సంవత్సరాలు కష్టపడి చదువుకుంటారో వాళ్ళ ఆధీనం ఉంటాయి. అందుకనే దాని మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం. బ్రాహ్మణం మమ దేవత అని దండం పెడతారు వాళ్ళకి పంతులు. అట్లా నిన్న ఈరోజు అంత ఛార్జింగ్ అయింది. ఎన్ని గంటల ఛార్జింగ్? ఇప్పుడు ధాన్యాదివాసం, ఫల పుష్పాదివాసాలు, శయ్యాదివాసం ఛార్జింగ్ తోటి మొత్తం ఊరికనే కాదు. రేపు ఉదయము ఆ సుముహూర్తానికి, ఎన్ని గంటల ముహూర్తం అది? 10 గంటల 11 నిమిషాలకి సిమ్ కార్డు పెడతాం. అదే యంత్రము. మీ సిమ్ కార్డు మీద ఏమైనా పేర్లు ఉంటాయా? జపాన్, జర్మనీ, లండన్, ఇంగ్లాండ్ అని చూశారు అప్పుడు సిమ్ కార్డు మీరు? కానీ
ఈ యంత్రాల మీద ఆ దేవీ దేవతల యొక్క బీజాక్షరాలు ఉంటాయి, వాటికి కూడా ఛార్జింగే. ఆ తర్వాత ఆ యంత్రం మీద ఆ విగ్రహానికి పెడతాం. ఆ తర్వాత ఆ కళ్ళకి చూసారా, శివుడికి ఏం కట్టారు, మొత్తం కళ్ళకి ఆ మైనం పెట్టి బట్ట కట్టేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క నేత్రోన్మేళన చేస్తారు, మెల్లగా కళ్ళు తీస్తారు, బంగారు పుల్లతోటి విగ్రహాలు కూడా తీస్తారు. దాన్ని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటారు, అదే యాక్టివేషన్. ఆ తర్వాత పైన శిఖరం, అదే టవర్. ఆ తర్వాత మొత్తం శక్తి ఇప్పుడు ఆ యాగశాలలో ఉన్నది. అందుకని ఎవరిని పోవద్దని చెప్తారు. ఎందుకంటారంటే మొత్తం పవర్ అక్కడే ఉంది. ఇప్పుడు మొన్నటి నుంచి ఆ జలం లోపల మొత్తం ఆ శక్తిని నింపారు వీళ్ళందరూ కూర్చొని. ఆ జలం అయిన తర్వాత ఆ జలంలో ఉన్న శక్తిని మెల్లగా ఆ విగ్రహాల మీద వేసినప్పుడు ఆ మొత్తం శక్తి ఆ విగ్రహాలు. అప్పటి నుంచి మనకి ఈ గ్రామమే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాలే కాకుండా చుట్టుపక్కల జిల్లాలకు కూడా ఆ యొక్క శక్తి ప్రసరిస్తుంది. మనకు అది కనపడదు. ఎట్లాగైతే మొబైల్ నుంచి రేడియేషన్స్ వస్తాయంటారు చాలా మంది, చూసుకోండి. ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ తగ్గిపోయిందో వాడొద్దని చెప్పి కూడా మనకి చాలా సూచనలు వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే రేడియేషన్ చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎక్స్రే తీస్తారు, ఆ కిరణాలు కనబడతాయి మనకి. సూర్యుడి నుంచి మనకి వస్తున్నది కాంతి కనబడతాయి మనకి. అట్లనే ఆ మూర్తుల నుంచి కొన్ని కొన్ని వైబ్రేషన్ తరంగాలు వస్తుంటాయి, అది మనకు కళ్ళకు కనపడవు, కానీ మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మనకు వినపడతాయి. గడియారం పెట్టుకుంటారు అందరి చేతికి, దాని శబ్దం ఎప్పుడు వినపడుతుంది? సంతకు పోతే వినపడుతుందా, బజారు పోతే వినపడుతుందా దాని శబ్దం? గడియారం శబ్దము ఎప్పుడు వినపడుతుంది? గడియారం శబ్దము నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు. అట్లనే ఆ మూర్తుల నుంచి వచ్చేటువంటి కొన్ని కొన్ని సూచనలు ఏవైతుంటాయో మనకి నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు మనకి వినపడతాయి. దానికి మీకు చాలా ఉదాహరణలు మీరు చెప్తా. మీరు పేపర్లో చదివి ఉంటారు, లేదా టీవీలో చూసుంటారు, లేదా వేరే ద్వారా మనకు తెలుస్తాయి. పలానా ఆయనకి అక్కడ కాశీకో రామేశ్వరంకో వేములవాడకో యాదగిరిగుట్టకో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పడుకున్నప్పుడు కొన్ని భగవంతుడు వచ్చేమో చెప్పాడు, ఆ పొలంలో నేను ఉన్నాను తీసి ప్రతిష్ఠ చేయమని చెప్పి, లేదా బావిలో ఉన్నాను, ఆ పొలంలో ఉన్నాను, ఆ పాము పుట్టలో ఉన్నాను అని చెప్పి మనకి వినలేదా? తీసి చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా లేవా? ఎట్లా వచ్చింది? ఆయన బజార్లో పోతుంటే అని, లేదా సంతకు పోయినప్పుడు కొనుక్కోవడం పోయినప్పుడు వచ్చింది. అట్లా ప్రతి ఒక్క చిన్న దేవాలయం కావచ్చు, పెద్ద దేవాలయం కావచ్చు, క్షేత్రం కావచ్చు, అక్కడ ఎప్పుడైతే మనము శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ఠించుకుంటామో దేవతామూర్తులని, ఆ మూర్తుల నుంచి మనకు కొన్ని తరంగాలు వస్తుంటాయి, వైబ్రేషన్. అందుకనే దేవాలయం కూర్చున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన కోరికలన్నింటి పక్కకు పెట్టి అక్కడ కూర్చుంటే చాలు, మెల్లమెల్లగా మనకి ఆ మూర్తుల నుంచి కొన్ని కొన్ని సూచనలు వస్తుంటాయి. దాన్ని మనం పాటించినట్టయితే ఖచ్చితంగా మన యొక్క అభివృద్ధి అవుతుంది. ఇంకా దేవాలయానికి వస్తే ఎందుకు మనసు మారిపోతుంది చాలా మంది కంటే, ఆ భగవంతుడి యొక్క తరంగాల ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి చెడు వెళ్ళిపోతుంది. చెడిపోతే ఏం మిగిలి ఉంటుంది? ఏం మిగులుతుంది చెడిపోతే? ఇంకా మంచి ఒక శిల్పిని అడిగారంట, బా ఎంత బాగా చెక్కావు ఈ మూర్తిని అని. ఆ మూర్తి చెక్కే ముందర ఏముంటుంది? అది మొత్తం ఒక బండరాయిలా ఉంటుంది. ఆ శిల్పి అన్నాడంట, నేనేం చేయలేదండి, దీంట్లో ఏ భాగం అయితే అక్కర్లేదో దాన్ని తీసేశాను అన్నాడంట. అక్కర్లేని భాగాన్ని తీసేశాను, ఇది మూర్తిలాగా అయిందన్నాడంట. అట్లనే భగవంతుడు కూడా మన లోపల ఉన్నటువంటి చెడు తీసేస్తాడు, తర్వాత మిగిలినంత కూడా మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. మంచి ఆలోచనలు మంచి పనికి దారి తీస్తాయి, మంచి పని మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలకి, ఎవరైతే చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి రెండు కావాలి ముఖ్యంగా. ఒకటి జ్ఞాపక శక్తి, రెండోది ఏకాగ్రత, కాన్సన్ట్రేషన్, మెమరీ పవర్ అంటారు. ఈ రెండుటికి
ప్రపంచంలో మందులు లేవు. బాగా చదువుతారు, గుర్తుండదు. ఏం లాభం? ఏం రాస్తారు? పరీక్షకు పోయి రాయకపోతే ఏమొస్తుంది? సున్నా వస్తుంది. ఏకాగ్రత లేదు. పోయి కూర్చున్నారు స్కూల్లో, కాలేజ్లో, ఎక్కడో ఉంటుంది మనసు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏమి అర్థమవుతుంది వీళ్ళకి. ఈ రెండిటికి కూడా మందు దేవాలయం గుర్తుపెట్టుకోండి. పిల్లల్ని ఎవరికైతే జ్ఞాపకశక్తి ఎక్కువ కావాలనుకుంటారో, ఏకాగ్రత బాగా ఉండాలనుకుంటారో రోజు గుడికి రండి. ఏమి చేయదు, వచ్చి కూర్చొని వెళ్ళండి చాలు. మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు. ముచ్చట్లు పెట్టకుండా వచ్చి కూర్చొని 5 నిమిషాలు ఉంటే చాలు. మీకు ఓపిక ఉన్నది, ఆయన నామాలండి. ఓం నమ శివాయ మనసులో అనుకుంటారు. ఏం అక్కర్లేదు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి 40 రోజుల లోపల అంతకుముందు ఎంత జ్ఞాపకశక్తి ఉందో దానికి డబల్ అవుతుంది గ్యారెంటీ. అంతకుముందు వాడు ఏకాగ్రత లేనటువంటి వాళ్ళకి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. అటువంటిది మన దేవాలయం శక్తి. ఇక 5 మందిని పెట్టుకుంటున్నాం మనం, 5 మంది దేవతలని. నిన్నే పంచాయతనం అంటారు. మధ్యలో శివుడు, అగ్నిమూలకి సూర్యుడు, నైరుతికి గణపతి, వాయువ్యానికి అమ్మవారు, ఈశాన్యానికి విష్ణుమూర్తి. 5 మందికి 5 శక్తులు ఉన్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు మనకు మార్గం చూపించారు. ఏమని చూపించారు? మొదటి గణపతిని తీసుకోండి. గణపతికి మొట్టమొదటి పూజా స్థానం ఎందుకు వచ్చింది? ఏ శుభకార్యం చేసినా మొట్టమొదటి ఎవరికి పూజ చేస్తాం మనం? గణపతికి. ఎందుకు చేయాలి? ఆయనకి ఎందుకు చేయాలి పూజ అంటే ఆయనకు ఆ స్థానం ఇచ్చారు, గణాధ్యక్షుడు అని. ఆయన చేసింది ఏమిటి? సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి గణపతి పోటీ పెడతారు. ఎవరైతే భూమి చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి వస్తే వాళ్ళకి ఫస్ట్ అని, వాళ్ళకి గణాధ్యక్షుడు అని. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నెమలి వాహనం మీద వెళ్ళిపోతాడు, గుర్రంలో పోతాడు, హెలికాప్టర్లో పోయినట్టు. అప్పుడు గణపతి వాహనం ఏమిటి? వెళ్ళక. అది కూర్చుంటే భూమిలోకే పోతుంది పాపం, ఇంతే ఉంటుంది. ఏం చేసేటప్పుడు ఈ మొత్తం జగత్తుకి పార్వతీ పరమేశ్వరులు తల్లి తండ్రి, ఆ ఇద్దరిని మంచి కూర్చొని పెట్టాడు. 3 ప్రదక్షిణాలు చేశాడు, సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు. చేసి నిలబడ్డాడు. కుమారస్వామి వచ్చాడు, నేను ఫస్ట్ అన్నాడు. అప్పుడు తండ్రి చెప్పాడు కదా, పరమేశ్వరుడు చూడు నాయన, మీ అన్న నీకంటే ముందర వచ్చేసాడు తిరిగి అన్నాడు. నాకు ఇక్కడ కనబడలేదు, ఎట్లా వచ్చాడని అడిగాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. తల్లి తండ్రి కనుక ప్రదక్షిణ చేస్తే భూమి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసిన ఫలితం వస్తుంది. వాళ్ళు నమస్కారం చేస్తే చాలు, వాళ్ళ ఆశీర్వాదం వస్తుంది. ఇది మనం చేస్తున్నామా? గణపతిని మొక్కుతున్నాం, గణపతిని కోరికలు కోరుకుంటున్నాం. కానీ గణపతి ఏం చేశాడో చేస్తే ఆయన సంతోషం. మీ పిల్లలు ఉంటారు, మీరు వాళ్ళ పని చెప్తారు. ఆ పని చేస్తే మీకు సంతోషమా? పని చేయకపోతే సంతోషమా? అట్లనే దేవతలు మన కోసమే వాళ్ళ అవతారాన్ని ఎత్తింది, వాళ్ళ కోసం కాదు. వాళ్ళు చేశారు, మనం చేస్తే మనం కూడా ఆ యొక్క స్థాయికి వెళ్తాం. ఇది నేర్చుకోవాలి మన గణపతి నుంచి. పొద్దున్న లేవగానే ఏమంటున్నాం మనము? గుడ్ మార్నింగ్ మమ్మీ, గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ. మమ్మీ అంటే శవము, చూసుకోండి గూగుల్లో చెప్పేది కదా. బాలవాకు, బ్రహ్మవాకు. అందుకనే ఏ ఇంట్లో అయితే మమ్మీలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు సమస్యలే చూసుకోండి. ఎందుకు? ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు ఏమంటున్నారు? చచ్చిందానివి, 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 ఇదే పాట కదా. డాడీ అంటే గాడిద కంటే తక్కువ ప్రాణి అంట. అది ఇదా? జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు పడుకొని తిడితే పొద్దున లేవగానే అమ్మకి నాన్నకి దండం పెట్టండి, వాళ్ళకి ఎప్పుడు జయమే జయం గ్యారంటీ రాసిస్తారు. ఇక వెనక ఆయన పక్కన అమ్మవారు ఉన్నది. అమ్మవారు ఏమిటి? మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ 3 శక్తులు ఉన్నారు వాడు వెనక. సరస్వతి, లక్ష్మి, దుర్గా. వాళ్ళు లేకపోతే ఈ 3 ఏమీ లాభం లేదు. అట్లా 3 అమ్మల మూల పుట్టమ్మ ఆది పరాశక్తి. ఆ యొక్క అమ్మవారిని అక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఆమెకి మొట్టమొదటి స్థానం, మీ అందరికి మొదటి స్థానం ఇచ్చింది మాతృదేవో భవ. ఆ తర్వాత విష్ణుమూర్తి. విష్ణుమూర్తి ఏమిటి? ఆయన అవతారం చేశాడు బ్రహ్మాండంగా. ఎన్ని అవతారాలు చేశాడు ఆయన? ఎన్ని అవతారాలు ఉన్నాయి? 10 అవతారాలు. అన్నీ కూడా మన కోసమే, ఆయన కోసం కాదు.
దాని ఒక్క అవతారం గురించి మీకు చెప్తాను నేను. నరసింహ అవతారం తీసుకోండి, అక్కడ పెద్ద పెట్టారు అక్కడ. ఓ అదే కదా నరసింహం. ఎంత గొప్పగా దాని నుంచి మనం తెలుసుకోవాలంటే, హిరణ్యకశిపుడు కోరికలు కోరుకున్నాడు. ఏమని కోరికలు కోరుకున్నాడు? నాకు చావు రాకూడదని కోరుకున్నాడు. బ్రహ్మ ఏమన్నాడు అప్పుడు? కాదురా నాయన, పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు, ఇంకేదైనా కోరుకోమంటాడు. ఓహో ఇట్టున్నదా నీ పత అని ఏం కోరుకున్నాడు? నాకు ఇంట్లో చావు రావద్దు, బయట చావు రావద్దు. ఇంకా వేరే స్థలం ఉన్నది ఎక్కడైనా? ఉన్నది ఏమన్నా? ఆకాశంలో చావు రావద్దు, భూమి మీద చావు రావద్దు. వేరే స్థలం ఇక్కడ చస్తామా? ఇక్కడ మనం గాల్లో చచ్చిన చూసామా ఎక్కడైనా మనం? ఏ జంతువుతో చావు రావద్దు, ఏ మనిషితో చావు రావద్దు అన్నాడు. పొద్దున చావు రావద్దు, రాత్రి చావు రావద్దు అన్నాడు. ఇంకా ఆఖరికి ఏం కోరుకున్నాడు? ఏ శస్త్రంతో చావు రావద్దు అనుకున్నాడు. ఇట్లా మనం ఇచ్చేశాడు. మరి ఎట్లా? ప్రహ్లాదుడు రాక్షస బిడ్డ అయినా దైవీ గుణాలు వచ్చినాయి. తల్లికి అంత శక్తి ఉన్నది. జన్మ ఇచ్చిన తర్వాత కాదు, జన్మ ఇవ్వక ముందే తన గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అనేక విషయాలు నేర్పేట శక్తి తల్లికి ఉన్నది. అందుకనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటి స్థానం ఎవరికి ఇచ్చాము? మాతృదేవో భవ. ప్రహ్లాదుడు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాడు. ఎంత దృఢ విశ్వాసం చూడండి. మీ పిల్లల్ని 2+2 అంటే ఎంత అని చెప్తారమ్మా? ఏం చెప్తారు? ఒక 10 సార్లు అడగండి. 10 సార్లు అడిగితే వాడికి అనుమానం వస్తుంది, నేను చెప్పేది కరెక్టా కాదా అని. కానీ ప్రహ్లాదుడు ఎన్నిసార్లు అడిగినా నీ హరి ఎక్కడ? అంతటా ఉన్నాడు. హరి ఎక్కడ? అంతటా ఉన్నాడు. చివరికి స్తంభంలో ఉన్నాడు. ఏమన్నాడు? ఉన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేశాడు హిరణ్యకశిపుడు? కొట్టాడు. వచ్చాడు. మొట్టమొదటిది ఎవరు? సగం మనిషి సగం జంతువు. అది కోరాడా హిరణ్యకశిపుడు? మనిషితో చావు రావద్దన్నాడు, జంతువుతో రావద్దన్నాడు. మనిషి జంతువు కలిసినంత చావు రావద్దని కోరుకున్నాడా? పోయింది. రెండవది ఇంట్లో కాదు, బయట కాదు, గడప మీద. అందుకని మీరు గడపకి ఏం పూస్తారమ్మా? పొద్దున్న లేచి ఎక్కడ పూస్తున్నారు? అంత పెయింట్లు పూసుకుంటున్నారు కానీ. అందుకని గడప ఎవరు ఆసనం? ఇప్పుడు నరసింహస్వామి ఆసనం. అందుకని మీకు మంచి పసుపు పూస్తారు, కుంకుమ పసుపు పెడతారు. అని తొక్కకూడదు, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. పిల్లలు కూర్చుంటాడు సాయంత్రం పూట, కూర్చొని ఇవ్వకండి. మూడవది ఆకాశంలో కాదు, భూమి మీద కాదు, తొడ మీద. నాలుగవది పొద్దున కాదు, రాత్రి కాదు, అసలు సంధ్య వేళ. సూర్యుడు మునుగుతుంటాడు, చంద్రుడు వస్తుంటాడు. ఆ సమయము నిశా సమయం అంటారు, అసలు సంధ్య వేళ అంటారు. ఆ సమయంలో దీపాలు పెట్టండి, భగవన్ నామస్మరణ చేసుకోండి. కొంతమంది పిల్లలు అప్పుడే ఆడుకొని వచ్చి పడుకుంటుంటారు. పడుకొని ఇవ్వకండి పిల్లల్ని ఆ సమయంలో. చివరిది ఏ అస్త్రము లేదు, ఏ శస్త్రం లేదు, గోర్లు. చూసారా? అంటే అహంకారంతో మనం ఏదైనా కోరుకుంటే మన యొక్క అంత్యము ఖచ్చితమని చెప్పడానికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం మనకి నరసింహావతారంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. దృఢ విశ్వాసం ప్రహ్లాదుడిది. ఇంకా సంహారం అయిపోయిన తర్వాత కోరుకోమంటారు నరసింహస్వామి ప్రహ్లాదుడిని. ఈ పిల్లలు ఏం కోరుకుంటారమ్మా? 10th క్లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత ఏం కావాలరా అంటే ఏం కోరుతారమ్మా? ఐఫోను, ఐప్యాడు, ల్యాప్టాప్లు, ఇవే కదా కోరేది. బుల్లెట్ బండి. ప్రహ్లాదుడు ఏం కోరాడు తెలుసా? మా నాన్నకి ముక్తిని కలిగించమని కోరుతాడు. మీ పిల్లలు మీరు తిట్టండి, 2 దెబ్బలు వేసారు అనుకోండి, మొత్తం ఊరంతా వేస్తాడు చాటింపు. మా డాడీ ఇట్లా, మా మమ్మీ ఇట్లా, మా డాడీ ఇట్లా, మమ్మీ ఇట్లా. మా డాడీ కొట్టాడు, మా మమ్మీ కొట్టాడు. కానీ ప్రహ్లాదుడు ఏమన్నాడు? అన్ని హింసలు పెట్టినప్పుడు కూడా నాకు జన్మనిచ్చిన తండ్రికి ముక్తిని కలిగించి ప్రసాద్ అని కోరుతాడు. అయితే హిరణ్యకశిపుడు ఏమన్నాడు? నరసింహస్వామి ఏమంటాడు? మీ నాన్నకి ఎప్పుడో ముక్తి లభించింది అంటాడు. ఆశ్చర్యం ప్రహ్లాదుడికి. స్వామి మిమ్మల్ని దూషించాడు, మీ భక్తుడిని హింస పెట్టాడు, అని ముక్తి లభించిందా? ఇక్కడే ఉన్నది రహస్యం. బాగా వినండి. అప్పుడు నరసింహస్వామి చెప్తాడు కదా, చూడు ప్రహ్లాద,
ఎన్నిసార్లైతే నువ్వు నన్ను తలుచుకున్నావో హరి అని, మీ నాన్న దానికి డబుల్ సార్లు తలుచుకున్నాడు. ఎట్లాగా? నిహరి ఎక్కడా, నిహరి ఎక్కడా, నిహరి ఎక్కడా అంటే భగవన్నామాన్ని మనం ప్రేమగా పిలిచినా కోపంగా పిలిచినా ఖచ్చితంగా దాని ఫలితం ఉంటుంది అనడానికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం మనకి ఈ యొక్క నరసింహ అవతారంలో తెలుస్తుంది. అందుకని మీ పిల్లలు ఏం పేర్లు పెట్టుకుంటారమ్మా? మీరందరూ ఏం పేర్లు పెడతారు పిల్లలువి? ఆ దేవి దేవతల పేర్లే పెడతారు కదా. అవన్నీ పోయినాయి. ఇప్పుడు ఏమేమి పేర్లు వచ్చినాయి? పింకీ, బుజ్జి, బజ్జి, ఇంకా బ్యాటు, బాలు, బ్రెడ్, బన్ అంట కొత్త కొత్త పేర్లు. ఏం పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారో ఏం కథనో. అందుకనే వాళ్ళకి అనేక సమస్యలు వాళ్ళకి. అట్లా విష్ణుమూర్తిని మనం చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఈశాన్యం. ఆ తర్వాత పక్కన సూర్య భగవానుడు ప్రత్యక్ష దైవం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆదివారము మనకి ఏమన్నారు ఇంగ్లీష్లో? ఏమంటారు ఆదివారాన్ని ఇంగ్లీష్లో? సండే. చాలా పవిత్రమైనటువంటి రోజు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయన లేకుంటే ఈ సృష్టిలో ఏ జీవి బతకలేదు. అటువంటి రోజు మనం ఎంత నిష్టగా ఉంటే అంత శక్తి వస్తుంది. ఇది కనిపెట్టారు బెకాలే. పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకి అర్థమైంది. అందుకనే 6 రోజులు అని తప్పులు చేస్తారు. 7వ రోజు మాత్రం ఎక్కడికి పోతారు? వాళ్ళు బైబిల్ పట్టుకొని చర్చికి పోతారు. దాని పేరు ఏం పెట్టారు తెలుసా? సండే స్కూల్ అని పెట్టుకున్నారు. మనమేమో దావతుల్లో పోతున్నాం, వాళ్ళేమో గుడికి పోతున్నారు. అర్థమైంది ఎవరికి? ఆదివారం యొక్క శక్తి. అందుకని ఈ పంచాయతనం ఏదైతే మధ్యలో శివుడు బోలాశంకరుడు, ఆయన గురించి చెప్పే పనే లేదు. ఏది పోతే అది ఇచ్చేస్తాడు అని ఆయన చూపించిన మార్గం నడవాలి. మనము నిడారం, ఏది కూడా ఆర్భాటం లేకుండా అహంకారం లేకుండా ఆయన మనకి మంచి మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. ఆయన ఉండేది కైలాసంలో. ఆయనకి ఇల్లు లేదు, కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేవు. అయినప్పుడు కూడా అందరికీ మనకి మంచి బుద్ధిని ఇస్తాడు. అట్లా 5 దేవతలను మనం ప్రతిష్ఠించుకుంటున్నాం. ఈ 5 దేవతల యొక్క శక్తిని మనము మెల్లమెల్లగా స్మరణ చేసుకొని వాళ్ళు చూపించిన మార్గంలో నడిస్తే ఖచ్చితంగా మన జీవితం సార్థకం అవుతుంది. ఇదే మనకి మన ఋషులు ఇచ్చినటువంటి మంచి సంప్రదాయము, ఆచారం. చాలామంది అనుకుంటారు డబ్బులుంటే చాలు, పైసామే పరమాత్మ బొమ్మలు కొనుక్కోవచ్చు, శక్తిని కొనుక్కోలేము. ఇంకా కొన్ని రోజు మనకు కావాలి, అవి లేకపోతే మనం బతకలేము. అటువంటివి డబ్బులతోటి కొనుక్కోలేము మనం. ఏమిటవి? రోజు కావాలి మనకి, కానీ డబ్బులతో కొనుక్కునేవి కావాలి. చూసారా? మనకే తెలియదు మనకేం కావాలి. డబ్బులతోటి పంచభక్ష పరమాణాలు కొనుక్కోవచ్చు. రోజు కావాలంటే పట్నం నుంచి 5 స్టార్ హోటల్ నుంచి మంచి వెండి పాత్రలో పదార్థాలు తెప్పించుకోవచ్చు, కానీ ఆకలిని మాత్రం కొనుక్కోలేము. సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి పోండి, అక్కడ పెద్ద డాక్టర్ని అడగండి, డాక్టర్ గారండి 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తానండి, 1 పావు కిలో ఆకలి ఇమ్మనండి, ఇస్తాడేమైనా? ఇస్తాడా? సాధ్యపడదు. భగవంతుడు ఇవ్వాల్సిందే ఆకలి. డబ్బులతోటి పరుపులు కొనుక్కోవచ్చు, తిండ్లు కొనుక్కోవచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులుంటే మంచము బంగారంతో చేయించుకోవచ్చు, కానీ నిద్ర మాత్రం కొనుక్కోలేము. నిద్ర మాత్రలు కావాలని కొనుక్కోవచ్చు. డబ్బులతోటి పుస్తకాలు కొనుక్కోవచ్చు, గ్రంథాలయం లైబ్రరీని నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు, కానీ జ్ఞానాన్ని మాత్రం కొనుక్కోలేము. ఏ యూనివర్సిటీకైనా వెళ్ళండి, అక్కడ డీన్స్ ఉంటారు, డీన్, వైస్ ఛాన్సలర్, ప్రొఫెసర్లు ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గరికి పోండి, సార్ 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తాను, 1 కిలో జ్ఞానం ఇవ్వండి, ఇస్తారా? జ్ఞానం కావాలంటే గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ సేవ చేయాలి, వాళ్ళ నుంచి పొందాల్సిందే. కానీ డబ్బులతో కొనుక్కునే వస్తువు కాదు. డబ్బులతోటి మందులు కొనుక్కోవచ్చు, అవయవాల్ని మార్చుకోవచ్చు, మూత్రపిండాలు మార్చుకోవచ్చు, కాలేయం మార్చుకోవచ్చు, గుండె మార్చుకోవచ్చు, రక్తాన్ని మార్చుకోవచ్చు, కానీ ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం కొనుక్కోలేం. ప్రపంచంలో ఏ డాక్టర్ కూడా గ్యారంటీ ఇవ్వడు, మీకు గ్యారంటీ రాసిస్తారు. ఇట్లా మనకు రోజు కావాల్సినటువంటివి మనము జీవితంలో డబ్బులతో కొనుక్కోలేమని తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ సాధ్యపడితే మనకి ఆదిశంకరాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి 32 శ్లోకాలు ఉన్నాయి.
దాన్ని భజగోవిందం శ్లోకాలు అంటారు. భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నహితే కాలే నహి నహి రక్షతి దుఃఖింకరణే. దాంట్లో వారు చెప్తారు సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తికి. సత్సంగము 2 పదాలు ఇవి. సత్ సంగము. సత్ అంటే మంచి, సంగం అంటే సహవాసము, దోస్తాన, ఫ్రెండ్షిప్. దేంతో చేయాలి అంటే ఉదయం లేచినప్పటికీ రాత్రి పడుకునేంతవరకు. పొద్దున లేవగానే అందరూ ఛాయ్ తాగుతారు, అంతేనా? ఛాయ్ కాఫీ, అది దాని పేరు ఎనర్జీ టానిక్ కదా. అది లేకపోతే అందరూ కూడా పడిపోతారు. దాని బదులు మీరు రాగి చెంబులో నీళ్లు తాగండి, 100% మలబద్ధకము కాన్స్టిపేషన్ పోతుంది, గ్యారెంటీ. వేడి తగ్గుతుంది, మీ శరీరం లోపల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. మంచి ఆహారంతో సహవాసం చేయండి. భగవద్గీతలో 8, 9, 10 శ్లోకాలు 17వ అధ్యాయం చదవండి. సాత్విక ఆహారము, రాజసిక ఆహారము, తామసిక ఆహారము అద్భుతంగా చెప్తాడు కృష్ణ పరమాత్మ. మంచి పుస్తకాలతో సహవాసం చేయండి, మంచి విషయాలు చూడండి టీవీలో వాటిల్లో. పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఎనిమల్ ప్లానెట్ చూపించండి. ఎనిమల్ ప్లానెట్ జంతువులను చూసి చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఆవుకి ఎప్పుడైనా మోకాళ్ళ నొప్పి వచ్చిందా, షుగర్ వచ్చిందా, బీపీ వచ్చిందా, అసిడిటీ వచ్చిందా, జ్వరం వచ్చిందా, సర్ది అయిందా, దగ్గు వచ్చిందా? రాదు. ఎందుకు రాదు? ఏమో మనం చూస్తే కదా. మంచిగా ఆవు నెమర వేస్తున్నది, నమిలి తింటుంది. మనము ఎత్తి పోతల వరకు పెట్టుకున్నాం, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, ఎత్తడం పోసుకోవడం, అందుకని మన రోగాలు వస్తాయి. ప్రకృతిని చూసి చాలా నేర్చుకునేటట్టు ఉన్నాయి. ఉదయం ఎవరైతే త్వరగా లేస్తే వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది, గ్యారెంటీ. పక్షులు ఎప్పుడు లేస్తున్నాయి, ఎక్కడికి పోతున్నాయి, మరి ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, ఇది చూపించండి పిల్లలకి. డిస్కవరీ ఛానల్ ఒకటి, ఎనిమల్ ప్లానెట్, అద్భుతమైన జ్ఞానం వస్తుంది వాళ్ళకి. ఆదర్శంగా ఉంటే ఖచ్చితంగా మన జీవితం సార్థకం అవుతుంది. అట్లా చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ హంపి క్షేత్రాధిపతి విరూపాక్ష స్వామి వారు, అమ్మవారు పంపాదేవి, అమ్మవారు భువనేశ్వరి దేవితో పాటు ఈ దేవాలయంలో మనం రేపు ప్రతిష్ఠించుకోబడుతున్నటువంటి సమస్త దేవీ దేవతలు మీ అందరికీ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో పాటు మంచి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్న వాణికి విరామాన్ని ఇస్తాను. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఓం తత్సత్. 3 నామాలు చెప్తాను ఇప్పుడు. భగవన్ నామస్మరణ చేయడం మూలకంగా నేను చెప్పే కదా, భజగోవిందం భజగోవిందం. దాంతో ముఖ్యంగా మనకి ఇంకోటి ఉన్నది ఏమిటంటే, మీ యొక్క మొబైల్లో మెమరీ ఉంటుంది. ఎంతమ్మా దాని యొక్క శక్తి? 1 GB 2 GB ఎంత? లాస్ట్కి 1000 GB వచ్చింది. మీకు తెలియదేమో. ఇంకా 1 TB అంటారు దాన్ని. 500 GB పోయింది, 1 TB వచ్చింది. కానీ బ్రహ్మ మనల్ని పుట్టించినప్పుడు మన లోపల ఒక మెమరీ పెట్టాడు. అది ఎక్కడ ఉంటుంది తెలిసినా? మీకు ఏదైనా గుర్తు రాకపోతే ఎట్లా తలకి చెయ్యి ఎక్కడికి పోతుంది? మీకు ఇట్లా పోతుందా, ఇక్కడ పోతుందా? చెయ్యి ఎక్కడ పోతుంది? ఇక్కడికి. ఎందుకు? ఇక్కడ ఉన్నది మీ మెమరీ. అందుకని ఆడవాళ్ళ జడలు ఇక్కడి నుంచి చేసుకోవాలి. బాబుడీలు వేసుకున్నారంటే జడలు ఎరబోసుకుంటే మీకు శక్తి మెమరీ పోయినట్టే. వీళ్ళకు ఉండే తీసేశారు వీళ్ళందరూ. మంచిగా పెట్టుకోవాలి. శిఖాయా మధ్య పరమాత్మ వ్యవస్థిత అని చెప్తారు. అందుకని ఆ లోపల మెమరీ పెట్టాడు భగవంతుడు అందరికీ. దాని యొక్క శక్తి 20,000 GB. ఎంత? 20,000 GB. దాన్ని పని చేయించాలంటే భగవాన్ నామం చెప్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది. 3 నామాలు చెప్తాను, అందరు చప్పట్లు కొడుతూ మంచిగా అందాం. హర హర శంకర జయ జయ శంకర, 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 హర హర శంకర జయ జయ శంకర. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ.
ఈ 3 నామాలు ఈ 3 నామాలు మూడు మీ గుణంలో కన్నా మీ పిల్లలతోటి పెద్దవాళ్ళకి కదా సీరియల్ కదా నేను సీరియల్ పాత సీరియల్ కాణిపాలం చక్రపాలం కొత్తవి కార్తీక ఉన్నదా పోయిందా అయిపోయిందా నేను కొత్త మొట్టమొదటి చెప్పాను చీకటి ఎట్టపోతే చీకటి అట్లా ఎవరు లేవద్దు లేచారంటే అంత అల్లవుతుంది ప్రశాంతంగా రండి చెప్తాము ఒక వరుసలో రావాలి ఒక వరుసలో చెప్పుకోవాలి ఆడవాళ్ళు గుడిలో తీసుకుంటారు గుడి ఏం చెప్తారు దయచేసి తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకున్నట్టు ఇక్కడికి వెళ్ళలేదు దయచేసి మాటలు తీసుకున్న వాళ్ళు దయచేసి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తోలు పది